नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ एप्रिल 23 तारिख गुरुवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदे। आज प्रथम खबर मृतकों को श्रद्धांजलि जणाइले प्रधानमंत्री मोदी। पहलगाम आक्रमण को गोटे वर्ष पूर्ण होइछि। दुखद दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रमण में प्राण हराइथिबा समस्त व्यक्ति को गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करिसेंति एवं आतंकवाद विरोध में देशर दृढ़ संकल्प को पुनि थरे दोहराइछंति। बलिदान को सम्मान पहलगाम आक्रमण में प्राण हराइथिबा व्यक्ति को देश सर्वदा मन रखिबो बोली प्रधानमंत्री कहिसंति। प्रधानमंत्री कहिसंति आतंकी आगरे मुंड नुआइबनी भारत। परवर्ती खबर ताती और दुर्घटना को नहीं बढ़िला चिंता। जनगणना कर्मचारी सुरक्षा पर राज्य सरकार कड़ा निर्देश। आक हेबे जनगणनाकारी। राज्य में चलता प्रथम पर्याय जनगणना कार्य नियोजित कर्मचारी सुरक्षा को नहीं राज्य सरकार गंभीर होइछंती। गत किछि दिन मध्य कार्यरत गणनाकारी संपर्क में आसीथिबा अत्यंत दुखद खबर पर राजस्व और विपर्यय परिचालना विभाग पक्षरु समस्त जिलापाल म्युनिसिपल कमिशनर को जरूरी निर्देशनामा जारी करा जायछि। एहा सह जनगणना बेले जनगणना अधिकारी समस्या को नहीं राजस्व सचिव जनगणना अधिकारी सह बैठक करथिले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। बैठक पर राजस्व मंत्री बड़ सूचना। ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी दिन 11 ରୁ 3टा जाए जनगणना करिबेनी जनगणना अधिकारी। एही समय जनगणना कार्य स्थगित रखिबा पई जिलापाल को निर्देश दिया जायछि। जेउ माने एही कार्य नियोजित होइछंती सेमानक प्राथमिक आवश्यकता मॉनिटरिंग करिवे जिलापाल। जनगणना अधिकारी सुरक्षा पई गृह विभाग सह आलोचना होइछि। परवर्ती खबर खोलिला विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ कपाट। मंत्र और वेद ध्वनि उच्चारण में कंपिला मंदिर परिसर। बुधवार पारंपरिक रीतिनीति एवं वैदिक मंत्र उच्चारण में खोलिला केदारनाथ द्वार। कपाट खोलिबा मात्रे समग्र मंदिर परिसर हर हर महादेव एवं जय बाबा केदार ध्वनि प्रकंपित होई उठितिला। एही पवित्र अवसर में देश एवं विदेश हजार हजार भक्तंकर एक विशाल भिड़ एकत्रित होइतिला जहा मंदिर परिसर में विश्वासर एक चमत्कार दृश्य सृष्टि करितिला। भक्त मानक मध्य अपार उत्साह भगवानंकर एक झलक पाइबा पाई भक्त माने सकाळु लंबा धाड़ी रे ठिया होइतिले। परवर्ती खबर भारतीय विमान पाई निजर वायुसीमा बंद कला पाकिस्तान। भारतीय विमान गुड़िक पाकिस्तान आसंता मे 24 तारिख पर्यंत तार वायुसीमा बंद कर देइछि। गत वर्ष एप्रिल 22 रे पहलगाम आतंकवादी आक्रमण में 26 जनकर मृत्यु हेबा परे भारत एवं पाकिस्तान परस्पर विमान पाई सेमानकर वायुसीमा बंद कर देइथिले। पाकिस्तान विमान बंदर कर्तृपक्ष एक विमान कर्मचारी को नोटिस जारी करी कहिसंती समस्त भारतीय पंजीकृत लीज ऑर्डर वाणिज्यिक एवं सामरिक विमान को मे 24/2026 सकाळ 5टा पर्यंत पाकिस्तान वायुसीमा प्रवेश करने को अनुमति दिया नाही। परवर्ती खबर एणिकी भुवनेश्वर शिरडी तिरुपति को उड़िब विमान। पुणी नुआ 10टी रूट रे विमान उड़ान करने को निष्पत्ति नेइछंती राज्य सरकार। मिलिथिबा सूचना अनुसार भुवनेश्वर 4टी नुआ रूट बछा जाइछि। तिरुपति सूरत भोपाल और शिरडी आदि स्थान को उड़ान भरिब बोली जणा पड़िछि। श्रद्धालु को आखि आगरे रखी रूट रे विमान चलाइबा को निष्पत्ति होइछि। केबे विमान उड़ान आरंभ हेबो सेनी आनुष्ठानिक भाव में घोषणा होइनी। परवर्ती खबर केंद्र सरकार बड़ कटकणा। पीयूसीसी और इंश्योरेंस नथिले आपे आपे कटिजिव ड्राइविंग लाइसेंस। केंद्र सरकार बड़ कटकणा। प्रदूषण प्रमाणपत्र पीयूसीसी किंबा बीमा करिनथिले गाड़ीर पंजीकरण प्रमाणपत्र आरसी स्वतः बातिल हेबो। एथिसह रास्तार चलाउथिबा समय धरा पड़िले मोटा आंकर जरिमाना मध्य देबाको पड़िबो। एही नुआ नियम लागू करिबा पई वाहन पोर्टाल रे गाड़ी गुड़िकर विभक्तिकरण कराजिबा सह आवश्यक परिवर्तन कराजिबा पई निर्देश दिया जायछि। जहा फल रे राज्य रे बे पाखापाखि 8 लाख गाड़ी एही नुआ नियम द्वारा प्रभावित हेबाकु जाउछंती। परवर्ती खबर कोणार्क सूर्य मंदिर खूब शीघ्र कड़ाजिबो बाली। कोणार्क सूर्य मंदिर खूब शीघ्र बाली कड़ाजिबो बोली सूचना मिलिछि। एने समस्त वैषयिक कार्य शेष होइतिबा एएसआई पक्षरु कहा जायछि। पूर्वरु मंदिरर पश्चिम पाख कांथरे ड्रिलिंग करा जाई बालीर स्थिति अनुध्यान करा जायथिला। सेठारु बालीर नमूना संग्रह करा जाई गत वर्ष डिसेंबर 8 रे पूर्वरु मंदिरर पश्चिम पाख कांथरे ड्रिलिंग करा जाई बालीर स्थिति अनुध्यान करा जायथिला। सेठारु बालीर नमूना संग्रह करा जाई गत वर्ष डिसेंबर 8 रे परीक्षा पई आईआईटी माड्रास लैब को पठा जायथिला। रिपोर्ट अनुसार भितर थिबा बाली गुड़िक पूर्वपरि सुरक्षित रहिछि एवं बाली काढिले मंदिर प्रति कौनसी विपद नाही बोली विशेषज्ञ माने कहिसंती। परवर्ती खबर आज तमिलनाडु भोट। तमिलनाडु रे बड़ लड़ई डीएमके बीजेपी और आईएमडीएमके टीवीके मध्य एथर फाइट। महिला विरोध में अपराध बढ़िबा नै विरोधी दल शासक डीएमके उपर आक्रमण करुछि। विरोधी माने डीएमके सरकार रे व्यापक भ्रष्टाचार होइतिबा अभियोग करुछंती। युवक मानक पई चाकरी सृष्टि नै बड़ प्रश्न मध्य रहिछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିଲା ଆମେରିକା ଇରାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଘନିଷ୍ଠ ହେଉଥିବା ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଆମେରିକା ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 11 ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ 3,877 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ରାଜ୍ୟର 11 ଜିଲ୍ଲାରେ 18 ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ 3,877 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ନିବେଶ 7,565ଟି ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟିର 146ତମ ବୈଠକରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଲୋକସଭା ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ବାଲେଶ୍ୱର, ଦେବଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କେନ୍ଦୁଝର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭଳି 11ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ। ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ, ସବୁଜ ଶିଳ୍ପ, ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଇକୋ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିନା ସୁଧରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଋଣ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 11,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ। ରାଜ୍ୟର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ଗତିଶୀଳ କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁ ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ ଋଣ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଖରିଫ ଋତୁରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଜରିଆରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୋଟ 11,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ଋଣ ନେଉଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ଶୂନ୍ୟ ରହିବ। ସେହିପରି 1 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ନେଉଥିବା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ମାତ୍ର 2% ରହିବ ଯଦି ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନାବେଶରେ ଝଟକିବେ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 200 କୋଟି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧ ଶ୍ରୀ ବଳଦେବ ଜୀଉଙ୍କ ସହ ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନାବେଶରେ ଝଟକିବେ। ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାର ଆଭୂଷଣ ତିଆରି ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାବେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଦାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ QR କୋଡ୍ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିବ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସଦ ଅଧିବେଶନରେ 3ଟି ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବିଧାନ 131ତମ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ପ୍ରସ୍ତାବ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବିଲ୍, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍। ଲିମିଟେସନ ପରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପରେ ବଢ଼ିବ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା। 543 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ହେବ 850। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ। ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ। ଦିଦି ବନାମ ମୋଦି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 152 ଆସନ ପାଇଁ 1,475 ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ 3,60,77,000 ଭୋଟର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 16 ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ। ଅବଶିଷ୍ଟ 142 ଆସନ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ଭୋଟ ହେବ। ମାଲଦା, ମୁର୍ଶିଦାବାଦ, ପୁରୁଲିଆ, ବାଙ୍କୁରା, ପଶ୍ଚିମ ମେଦିନପୁର, କୁଚବେହେରା, ଆଲିପୁର ଦୁଆର, ଜଲପାଇଗୁଡ଼ି, ଦାର୍ଜିଲିଂ, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଦିନାଜପୁର, ଝାରଗ୍ରାମ, ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ, ବୀରଭୂମ ଓ ନଦିଆ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମତଦାନ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢୁଛନ୍ତି ଅନେକ ବଡ଼ ଚେହେରା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୁଫ୍ଥାନ୍ସା ଏୟାରଲାଇନର 20,000 ବିମାନ ବାତିଲ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ। ଜର୍ମାନୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏୟାରଲାଇନ କମ୍ପାନୀ ଲୁଫ୍ଥାନ୍ସା ଅକ୍ଟୋବର ଯାଏଁ 20,000ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ବିମାନର ଇନ୍ଧନ ଦାମ ବଢୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏୟାରଲାଇନ କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମେରିକା ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ଦାମ ବଢି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବିମାନ ବାତିଲ କରିବାକୁ ଏୟାରଲାଇନ କମ୍ପାନୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାରତ ଆସୁଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼। ଇରାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ IRGC 2ଟି ଜାହାଜ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବା ସହିତ ନିଜ କବ୍ଜା କରିଛି। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜାହାଜ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁବାଇରୁ ଗୁଜରାଟର ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରକୁ ଆସୁଥିଲା। ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବା ପରେ 2ଟି ଜାହାଜକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଛି ଇରାନ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ। ମୋଟ 3ଟି ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଛି ଇରାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା ନୂଆ ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ୍ ଥିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ OMC ପୁରୀ କୋଷ୍ଟାଲ ମାରାଥନ। ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଏକ ନୂତନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରିଚୟ ଏବଂ ଟ୍ୟାଗ ଲାଇନ୍ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଏକ ଅନୁଭୂତି ଭିତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଭିଜନ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା 2036 ଏବଂ ଭିଜନ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ
ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ଏକ ଲୁକାୟିତ ରତ୍ନରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହବ୍ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପୁରୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଏମସି ପୁରୀ କୋଷ୍ଟାଲ ମାରାଥନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଧାୟକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର, ପିପିଲି ବିଧାୟକ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୁରୀ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର କମିଶନର ତଥା ସଚିବ ବଲୱନ୍ତ ସିଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋରାପୁଟରେ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲକୁ ଗୁରୁବାର ଠାରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ। ତଥାପି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6:30ରୁ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଆସିବ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ। ଆଜି ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଆଜି ୟୁପି ବୋର୍ଡର ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଏପ୍ରିଲ 23 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ୟୁପି ବୋର୍ଡ ସଚିବ ଭଗତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫଳାଫଳ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଗତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା 25 ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଲିନରୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କ ବଡ଼ ସଂକେତ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ତାଙ୍କର 3 ଦିନିଆ ଜର୍ମାନୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବର୍ଲିନରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ 50 ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଇରାନ ଆମେରିକା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଜର୍ମାନୀରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ କୋରିଆ ମଧ୍ୟରେ ଭୋ ଗ୍ୟାଗେଜ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ। ଦେଶରେ ତିଆରି ହେବ ହାଇଟେକ୍ କ୍ରେନ୍, ଚୀନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେବନି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଚୀନ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଯୋଗୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ନାନା ହଇରାଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ବେଜିଂ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଭାରତ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସହ ହୋଇଛି ଭୋଏଜେସ୍ ଚୁକ୍ତି। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏବେ ଭାରତ ତିଆରି ହେବ ହାଇଟେକ୍ କ୍ରେନ୍। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏବେ ଭାରତରେ ତିଆରି ହେବ ହାଇଟେକ୍ କ୍ରେନ୍। ପୋର୍ଟ କ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଚୀନ ଉପରେ 90% ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଭାରତକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି କହିଛି।